खुदा बाप और बेटे और रूल कुदस के नाँ के उत्ते तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ सलामती होवे। मैं तुहाडा अपना खादम ZM सरोया न्यू इंग्लैंड अमेरिका तो प्रोग्राम अखर लैके हाजिर हाँ। मेरे अजीज दोस्तों, अज असी कलामे मुकदस दे विचों देखांगे कि वबा तो किंज बचिया जा सकता है और कलामे खुदा इहदे मतलब की आखदा है। ते आओ मेरे नाल यसाया दी किताब ओहदा 26 बाब ओहदी 20 ते 21 आयत पढ़िए। कलामे मुकदस दे विच इस तरह लिखिया है कि ऐ मेरे लोको अपने घरां तो बाहर ना हो, बल्कि अपने दरवाजे बंद कर लो ते अपने आप नू थोड़ी देर तक लुका के रखो जद तक मुसीबत टल ना जावे। क्योंकि वेखो खुदावंद अपने मकाम तो टुरिया आंदा है ताकि जमीन दे बशिंदियां नू उन्हां दी बदकारी दी सजा दवे। जमीन उस खून नू जहर करेगी जेड़ा ओदे विच है ते अपने मकामां तो हरगज ना बाहर जाओ ते लुके रहो। खुदावंद इस कलाम के जरिए सानू बड़ी बरकत दवे। आमीन। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरियो बहनों, खुदावंद यस्सु अल मसीह दे आउण तो पहला 750 साल पहला ये पेशनगोई की गई। खुदा ने अपने बंदे यसाया दी मार्फत गल लिखवाई और अज खुदावंद यस्सु मसीह नू गए हज़ारां साल हो चुके ने ते अज वो गल पूरी हुई। अज पूरी दुनिया के जिहड़े लोग ने वो हुकूमतां जिहड़ियां ने वो ये गल दियां दुहाई देण दियां ने कि अपने घरां दे विचों ना निकलो। इस बीमारी तो बचन का एक वायद तरीका यही है कि अपने दरवाजियां नू बंद करके अपने कमरियां दे विच रहो। एक कलामे मुकद्दस का वो तरीका है जिहड़ा खुदावंद खुदा दे बंदे यसाया दी मार्फत खुदा ने अपनी उम्मत अपनी कौम नू किया। ते मेरे अजीजों, अज इहदा बेहतरीन तरीका यही है कि अपने घरां दे विच बैठे रहो। इस वबा तो बचन दे लई, इस बीमारी तो बचन दे लई सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने दरवाजे बंद कर लवो और दरवाजे नू बंद करके अपने घरां दे विच बैठे रहो। और कलामे मुकद्दस आखदा है क्योंकि खुदावंद खुदा आंदा है और वो हलाकत करेगा उन्होंने ਜਿਹੜੇ लोग खुदा दे हुक्म नू नहीं मनदे। क्योंकि ये बीमारी जिहड़ी है एक बहाना बनना सी और कलाम आखदा है कि तुहाडे गुनाहां दी सजा आवे। मेरे अजीजों, अपने गुनाहां तो तौबा करन दा वक्त आ गया है। अपने आप नू खुदा दे सामने सरनगूह करन दा वक्त आ गया वे। इहदे मुतालक एक असी होर हवाला देखने आ कलामे मुकद्दस दे विचों असी खरूज दी किताब ओहदे विच असी देखने आ। खरूज दी किताब 12 बाप ओहदी 12 ते 13 आयत दे विच कुछ इस तरह कलामे मुकद्दस विच आया है। खुदावंद खुदा आखदा है कि इस वास्ते कि मैं उस रात मुल्क मिस्र तो हो के गुजरांगा और हवान ते इंसाना दे दरम्यान उन्हां दे सारे पलोठे जिहड़े ने मिस्र दे विच ने उन्हां नूं मार दवांगा। और खुदावंद खुदा आखदा कि मिस्र दे सारे द्योतियां नूं भी सजा देवांगा ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂਗਰੀ, ਟੂਣਾ ਮੰਤਰ, ਪੀਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, खुदावंद खुदा इस गल की तस्दीक करता है। अगर खरूज की किताब ओदा 20वां बाब पढ़िए, उत्थे लिखिया ना ते समान ते ना जमीन ते ना जमीन दे थले पानियां दे विच कोई मूरत ते कोई सूरत ना बनाना और किसी नू सजदा ना करना, क्योंकि मैं गयूर खुदा वा, मैं गैरत रखन वाला बाप हाँ। मैं ओ बाप हाँ, ओ खुदा वा जिन्हें जमीन ते आसमान नू बनाया वे। मेरे अजीजो, इस तरह लिखदा कलाम च आखदा कि मैं तुहाडे दोतियां नूं भी सजा देवांगा,
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਔਰ ਪਾਦਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੀਪ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਂ ਚੀਪ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਹੀ ਮੰਨ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਦਿਉਤਾਪੁਰੀ ਏ, ਇਹ ਪੀਰੀ ਏ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਾਲਗਿਰੀ ਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਉਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਪਲੋਠੇ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਜਾਂ ਛਤਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੋਠਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਟਕਣ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਮੱਸਾ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵਬਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਬਲਕਿ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਵਾਰੀਖ ਉਹਦਾ 15 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 15 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 13 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਕੀ ਛੋਟਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕੀ ਮਰਦ ਕੀ ਔਰਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਾਲਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਲਾਕਤ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਬਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵਕਤ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਕ ਲਵੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ। ਅਨਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਬਾਪ, ਉਹਦੇ 6ਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ ਔਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 22 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾ। ਔਰ ਕਸ਼ਤੀ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣ ਰਹੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੂਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਜਮਾ ਕਰ ਲਵੋ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ
ਔਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਬਚੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਰਿਹਾਈ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵੋ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ, ਹਯਲ ਕਯੂਮ, ਖੁਦਾ ਸਲੂਸ, ਅਬਦੀਅਤ ਦੇ ਬਾਪ ਔਰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਣਾ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।